I'm sharing my screen. So what we covered yesterday? Yesterday we covered about string constant pool, why it is immutable, why we are using final, and dot equals to also double equal to. Dot equals is the method, double equal to is the operator. The string is nothing but a sequence of characters will store the values. String is an immutable object. Immutability means once it is created, we cannot change that, we cannot modify. If you are trying to change means it will create a new object in the string constant pool. We have two memories here. One is heap memory, another one is string constant pool. So inside the heap, we have this SCP, string constant pool, or string literal pool. So we have two names for that. So with the help of you are creating string literal means it will directly store in the string constant pool. If you are creating with the help of new keyword, it will store in the both heap and string constant pool. So why they made it as a final? Because for example, yesterday we discussed, right? Students are belongs to one city. Student 1, student 2, student 3 are in Nellore. Now, third student shifted to some other area. Then what happened? You are changing the third student. It should not affect remaining two students. That is the reason they will not change. Only that particular student alone we have to change. Then for that we have to create a new object in the memory. So that is the thing. You have to remember all these points. And also double equal to will check the memory reference, not the exact value. Dot equals method will check the what is the exact value. So there itself we can understand how many objects string constant pool is creating, how many objects creating heap by using this double equal to method. So same value if you are using means it will point only that particular object only. It will not point another object. It will not create another object. So today I am going to teach you some important string methods. These methods we are going to use for validation, fetching, some formatting, some data processing, those things. So simple only, you can see the methods here. String, and also every day you guys are joining very late, but in the real time it will not be like that. If the meeting was there means you should be prepared before 5 minutes. You should be available. Some people are joining, I will appreciate them. Some people are not joining. So Rafi, Imran, they are joining early, remaining joining late only. String methods. So what are the methods we have? First one is the length. So this length method, what it will return means returns the number of characters. So in a string we have number of characters, right? Number of characters. For example, you can see one example. So this one, inside the double quotes, how many characters are there? That count it will return. That is the length. New class, string methods, examples.
I need main method I am using. So first method is, okay, I will instead of writing in notepad, I will write here also, then I will share this one, you can refer this. So length, first method is the length. What it will return? It returns the number of characters in a string. సో లెంత్ మెథడ్ అనేది స్ట్రింగ్ లో ఎన్ని క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఆ కౌంట్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి స్ట్రింగ్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్రాన్. Here how many characters we have? 1 2 3 4 5 characters there. Now how we can call this method means by using this reference name dot, you can see how many methods are, just I am given dot, these all are belongs to string methods. You can see here string method. Now I am going to explain you length method. Just you can type length. So length method, what is the return type of length method? Int. So returns the length of the string. That length is equal to the number of characters in the string. Now you can see here output should be 5. Clear, right? If you want any meaningful message here, just you can provide your message. Length of the string. So clear, right? Length method. So in this string, how many characters are there? It will return that one. Then next method. Next method is char it. So this method, what this method will do? For example, here Imran is there, right? In Imran, what is the second character? That will return. So returns the character at a specified index. We can call it as a index. So this is first index. I is the first index, second index, third index. So indexing will start from 0. First will be the, so here 0th index means I will come. First index, second index, third index, 4 index. Length means it will start from the, it will count from the 1. Size also it will count from the 1. Size will come in the array and collections. Length means also start from the 1. Index means it will start from the 0. Remember this point. So what is the definition for this method? Means returns the character or at a specified index. So we have here overall 5, right? So index will start from the 0, 1, 2, 3, 4. 4 indexes we have overall. For example, I want to get a second index. So string. So same one I will use. You can try with a different. Just I am giving here sys out. So here by using this reference name dot caret, you can see caret. So by default it is given. I want a second index element. Second index element will be here R. So
0 1 2. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ రిటర్న్ టైప్ కూడా క్యారెక్టర్. ఇక్కడ ఇండెక్స్ ని పాస్ చేస్తున్నాం, వాల్యూ పారామీటర్ అనేది. అది పాస్ చేసిన తర్వాత మనకు చెక్ చేసుకొని ఆ క్యారెక్టర్లో ఏవైతే వాల్యూ ఉంటుందో ఆ వాల్యూని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో క్యారెట్ సెకండ్ ఇండెక్స్. సో ఇది మనం మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ అవుట్పుట్. ఆల్రెడీ మనం నెంబర్ ఆఫ్ రిసోర్ట్స్ పెడతాం కదా, దేని యొక్క అవుట్పుట్ మనకి తెలియదు కదా, మనం ఒక మీనింగ్ఫుల్ మెసేజ్ రాసుకుంటున్నాం అంతే. రన్ యాజ్. సో అర్థమైంది కదా, ఇక్కడ ఇండెక్సింగ్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది, 0 1 2. సో సెకండ్ క్యారెక్టర్ని ప్రింట్ చేసింది. క్లియర్ రైట్ ఈ మెథడ్. నెక్స్ట్ మెథడ్ టు అప్పర్ కేస్. సో టు అప్పర్ కేస్ అంటే ఏంది, జనరల్గా మీనింగ్ మీకు అర్థమైపోద్ది. టు అప్పర్ కేస్ అంటే స్ట్రింగ్లో స్మాల్ లెటర్స్ ఉంటే అప్ చేస్తుంది, సో క్యాపిటల్ లెటర్స్గా చేంజ్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్స్ ద స్ట్రింగ్ టు అప్పర్ కేస్, క్యాపిటల్ లెటర్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సిస్టమ్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్, ఇక్కడ నేమ్ డాట్ టు అప్పర్ కేస్. సో నేను మెథడ్స్ ఎలా కాల్ చేస్తున్నాను, మీరు కూడా అలాగే కాల్ చేయండి. ఇందులో మనం పారామీటర్ ఏం పాస్ చేయండి. చూడండి మెథడ్ స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే అప్పర్ కేస్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అదే స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఈ మెథడ్స్ అన్ని ఎవరు డిఫైన్ చేస్తున్నారు, ఆల్రెడీ జావా టీమ్ అనేది మనకి ఇచ్చినారు. ఈ మెథడ్స్ని మనం రీయూజ్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు ఆ టు అప్పర్ కేస్ అనేది ఎలా చేంజ్ అవుతుందంటే మనం ఈ మెథడ్ని రెఫర్ చేస్తే అర్థమవుద్ది. ఇప్పుడు ఈ కోడింగ్ అంతా మనం రాయట్లేదు, ఉన్న కోడింగ్ని రీయూజ్ చేస్తున్నాం. అది ఎగ్జిస్టింగ్ మెథడ్స్ యొక్క అడ్వాంటేజ్. సో మీరు కూడా ఏమైనా మెథడ్స్ మీరు డిఫైన్ చేస్తుంటే సేమ్ అవుట్పుట్ కావాలన్నప్పుడు మీరు ఆ మెథడ్ని రీయూజ్ చేస్తారు మీ లాజిక్ని బట్టి. ఇప్పుడు ఈ టు అప్పర్ కేస్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందో ఆ లాజిక్ మొత్తం నేను రాయాలంటే నాకు చాలా టైం పట్టుద్ది కదా. ఇప్పుడు ఉండేదాన్ని మనం రీయూజ్ చేస్తున్నాం. సో టు అప్పర్ కేస్, జస్ట్ ప్రింట్ చేసి చూడండి వర్క్ అవుతుందో లేదో. రన్ యాజ్. సో ఇమ్రాన్, ఇక్కడ ఫస్ట్ లెటర్ ఒకటే అప్పర్ కేస్లో ఉంది, రిమైనింగ్ స్మాల్ లెటర్స్లో ఉన్నాయి, అన్నిటిని చేంజ్ చేసింది. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ టూ లోయర్ కేస్. మీరు ట్రై చేస్తారా దీన్ని, నేను జస్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పేస్తాను, ఆల్రెడీ మీకే తెలుసు ఇంకా డెఫినేషన్. టూ లోయర్ కేస్ ఇదేం చేస్తుంది, కన్వర్ట్స్ ద స్ట్రింగ్ ఇంటూ లోయర్ కేస్. సో క్యాపిటల్ లెటర్ ఉంటే లోయర్ కేస్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మెసేజ్ చేంజ్ చేయండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ లెటర్ ఉంది, క్యాపిటల్ లెటర్ ఐ అనేది ఉంది, రిమైనింగ్ ఆల్రెడీ స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఉన్నాయి. ఇక్కడ జస్ట్ ఈ మెథడ్ని చేంజ్ చేసుకో టు లోయర్ కేస్. సో మీరు కూడా చూడండి, ఇక్కడ నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను కదా, వీళ్ళు కూడా ఎలా ఫాలో ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇది ఒక మెథడ్, టూ అప్పర్ కేస్ టూ లోయర్ కేస్, ఫస్ట్ లెటర్ స్మాల్ లెటర్, నెక్స్ట్ లెటర్స్ క్యామిల్ కేస్.
దీన్ని ప్రింట్ చేయలేదు కదా, ప్రింట్ చేసి చూద్దాం. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సో ఐని కూడా స్మాల్ లెటర్గా కన్వర్ట్ చేసేసింది. నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చి ఈక్వల్స్ మెథడ్. ఆల్రెడీ మనం చేస్తున్నాం, ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఎస్టర్డే చేసాం. మీరు ట్రై చేయండి, అది ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఆల్రెడీ ఎస్టర్డే చెప్పాను. ఇక్కడ ఇంకో మెథడ్ ఏంటంటే, ఈక్వల్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది? ఈక్వల్ ఏం కంపేర్ చేస్తుంది? ఈక్వల్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ మెథడ్ మర్చిపోయారు అప్పుడే. ఇంకో మెథడ్ It's like AND operator. It's like AND operator. అండ్ ఆపరేటర్ ఈక్వల్స్ మెథడ్. ఈక్వల్స్ మెథడ్ అండ్ ఆపరేటర్ కాదు. 2 స్ట్రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇమ్రాన్ అనే స్ట్రింగ్ ఉంది, కరెక్టా? నేను ఇంకోటి కూడా name1 = ఇమ్రాన్ అనే ఇస్తాను ఫస్ట్. ఇక్కడ ఈక్వల్స్ మెథడ్ ఏం చేస్తుంది అంటే, 2 స్ట్రింగ్, ఫస్ట్ ఈక్వల్ మెథడ్ 2 స్ట్రింగ్ని కంపేర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. అందులో డబల్ ఈక్వల్ టు మెథడ్ ఉంది, డబల్ ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్, డాట్ ఈక్వల్స్ మెథడ్. ఇక్కడ కూడా ఇమ్రాన్ అనే పెడతాను. ఇక్కడ ఏం చేస్తాం, సిస్ అవుట్లో కంపేర్ చేస్తున్నాం నేమ్, ఈ నేమ్. సో కంపేర్ చేయడానికి డాట్ ఈక్వల్స్, సో ఈక్వల్స్ మెథడ్ యూస్ చేసి నేమ్1, సో ఈ నేమ్1ని కంపేర్ చేస్తున్నాం. కరెక్టా? నిన్నే కదా చెప్పింది ఇది. డబుల్ ఈక్వల్ టు అనేది మెమొరీ రెఫరెన్స్ని కంపేర్ చేస్తుంది, డాట్ ఈక్వల్స్ అనేది ఈ వాల్యూని కంపేర్ చేస్తుంది. ఇన్సైడ్ ద డబుల్ కోట్స్లో ఏమైతే వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారో ఆ కంటెంట్ అనేది కంపేర్ చేస్తుంది. సో ఈక్వల్స్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. ట్రూ. కంపేర్ చేసిన తర్వాత వచ్చేది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ అవుద్ది. ఎందుకంటే దీని యొక్క మీరు ఈ మెథడ్ని వెళ్తే ఇక్కడ ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది? బూలియన్. సో మీరు మెథడ్ సింటాక్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. యాక్సెస్ మాడిఫైయర్, రిటర్న్ టైప్, మెథడ్ నేమ్, పారామీటర్, దెన్ మెథడ్ బాడీ. ఇన్సైడ్ ద మెథడ్ బాడీ లాజిక్ ఉంది. సో ఈక్వల్స్ మెథడ్ ట్రూ అనేది రిటర్న్ చేసింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ స్మాల్ ఐ చేస్తున్నాను. రన్ యాజ్. సో చూడండి, ఫాల్స్ అని రిటర్న్ చేసింది. కరెక్టా? ఇనిషియల్లీ ఇమ్రాన్ అనేది ఏముంది? క్యాపిటల్ ఐ ఉన్నింది, తర్వాత స్మాల్ ఐకి కన్వర్ట్ చేసింది. క్లియరా? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈక్వల్ అండ్ ఇగ్నోర్ కేసు అని ఉంది. ఇదేమంటే అది క్యాపిటల్ లెటర్లో ఉన్న స్మాల్ లెటర్లో ఉన్న ఒకటే కన్వర్ట్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి అది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రీవియస్లీ రెండు సేమ్గా ఉన్నప్పుడు సేమ్ అనేది ట్రూ అనేది ప్రింట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఇది సేమ్ కాదు కదా, సో చేంజ్ చేసేసింది. ఇప్పుడు ఈక్వల్స్ అంటే ఇగ్నోర్ కేస్. సో ఈక్వల్ అనేది కంపేర్స్ ద స్ట్రింగ్ కంటెంట్. డెఫినేషన్ వచ్చి మీకు కంపేర్స్ ద స్ట్రింగ్ కంటెంట్. ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్. ఇంకో మెథడ్ నేమ్ వచ్చి ఈక్వల్స్ ఇగ్నోర్ కేస్. ఇదేం కంపేర్ చేస్తుంది అంటే ఇది కూడా సిమిలర్
అది అప్పర్ కేసులో ఉందా లోయర్ కేసులో ఉందా అదంతా ఇగ్నోర్ చేసేస్తుంది. సో దాన్ని అసలు కన్సిడర్ చేయదు. అది ఏ కేసులో ఉన్నా జస్ట్ ఆ వాల్యూ అనేది అదే ఒక కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకొని మొత్తాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటుంది. సో ఇగ్నోర్స్ ద ignores the uppercase or lowercase. Will ignore and it will finally provide a true or false. సేమ్ దాన్నే ఇందాక మనకు ఫాల్స్ వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్. నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ డాట్ ఈక్వల్స్ ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తాం, ఈక్వల్ ఇగ్నోర్ కేస్. ఇప్పుడు చూద్దాం అవుట్పుట్ అనేది ఏమొస్తుందో. అర్థమైందా? ఇది ఫాల్స్ వచ్చింది, ఇనిషియల్లీ ఐ ఉంది. సో ఇక్కడ స్మాల్ ఐ, క్యాపిటల్ ఐ స్మాల్ ఐ డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫాల్స్ అనేది ఇచ్చింది. ఇప్పుడు అది ఈక్వల్ సిగ్నల్ కేస్ అనేది ఆ డిఫరెన్స్ని తీసేస్తుంది. అది ఏ కేసులో ఉన్నా అదే ఒక కేసులో కన్వర్ట్ చేసుకొని తర్వాత దాన్ని బట్టి అది అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సో ఈ మెథడ్స్ ఎప్పుడు యూస్ చేయాలనేది మీ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మీరు యూస్ చేసుకోవాలా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లెంత్ కావాలా, లెంత్ మెథడ్ యూస్ చేయాలా. క్యారెక్టర్ కావాలా, క్యారెక్టర్ని మెథడ్ అనేది కాల్ చేయాలా. అప్పర్ కేస్ని కన్వర్ట్ చేయాలా, అప్పర్ కేస్ని మెథడ్ అనేది కాల్ చేయాలా. అట్లా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఎలాగుంటే అలాగా దాన్ని బట్టి. ఇంకోటి కంటైన్స్ మెథడ్. సో కంటైన్స్ అంటే ఏంది, ఉందా లేదా అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఉంటే ట్రూ ప్రింట్ అవుద్ది, లేకపోతే ఫాల్స్ ప్రింట్ అవుద్ది. చెక్ వెదర్ ఏ స్ట్రింగ్ కంటైన్స్ ఏ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్. ఇది పర్టికులర్ వర్డ్ని కూడా చెక్ చేస్తుంది, ఆర్ సింగిల్ క్యారెక్టర్ని కూడా చెక్ చేస్తుంది ఈ మెథడ్ అనేది. మీరు ఇచ్చిన ఇన్పుట్ని బట్టి ఇది అనేది చెక్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ system.out.println నేమ్ డాట్ కంటైన్స్. సో మీరు చూడండి ఇక్కడ కంటైన్స్. ఇక్కడ నేనేమి ఇస్తానంటే ఇమ్రాన్లో IMRAN అని ఉంది. నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ ఇచ్చాను, జీ లేదు కదా ఇమ్రాన్లో. ఇప్పుడు నాకు అది ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ చేయాలి. కంటైన్స్ రన్ యాజ్ అ జావా అప్లికేషన్. సో జీ అనేది లేదు. ఇప్పుడు నేను ఐ అనేది ఇచ్చాను, క్యాపిటల్ ఐ అనేది ఉంది. ఇప్పుడు ఇది ఏం ప్రింట్ చేస్తుందో చూద్దాం, ట్రూ ప్రింట్ చేస్తుందో ఫాల్స్ ప్రింట్ చేస్తుంది. సో క్యాపిటల్ ఐ ఉంది కాబట్టి ఇంకా స్మాల్ ఐ ఇచ్చిన ప్రింట్ చేయలేదు. సో రన్ యాజ్ అ జావా అప్లికేషన్, ఐ అనేది ఉంది, ట్రూ చేసింది. సో ఈ మెథడ్ చూడండి, బూలియన్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది. ఇండెక్స్ యూస్ చేస్తుంది, యూజింగ్ ఇండెక్స్ అది చెక్ చేస్తుంది. అర్థమైంది కదా? కంటైన్స్ విల్ చెక్ వెదర్ దట్ వర్డ్ ఆర్ క్యారెక్టర్ కంటైన్స్ ఆర్ నాట్. సో మనం క్యారెక్టర్కి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్రాన్ షేక్. సో ఇందులో ఈ వర్డ్ అనేది ఇస్తాం. సో రన్ యాజ్ ఎ జావా అప్లికేషన్, ట్రూ, షేక్ అనేది ఉంది.
Mohammed Rafi, are you student or a Coforge employee? No, sir. Here power cut issue. That's why, sir. I am No. Just I am asking. a student, sir. Student? Yes, Okay, sir. okay. Anisba told one more guy will join. He's from Coforge. His name also Rafi. Then another method starts with, so this method names will look simple only. So after reading that method name itself, you will know that purpose. What is the purpose of this method? Start with means it will check whether that string started with a specified character or not. Hmm? Checks whether the string string starts with the specified character or text. Specified character or text. సో ఇది స్టార్ట్, ఇది ఏం చేస్తుంది? స్టార్ట్ అనేది ఏది ఇక్కడ? ఐ ఇమ్రాన్. సో ఇదే చెక్ చేస్తుంది. మీరు ఈ నేమ్స్ ఇస్తే చెక్ చేయదు. అది కూడా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇక్కడ ఇమ్రాన్ షేక్ అని ఉంది కదా, మనం నేమ్ డాట్ స్టార్ట్ విత్, సో రిటర్న్ టైప్ చూడండి బూలియన్. స్టార్ట్ విత్ ఆ నేమ్ని పాస్ చేద్దాం, ఇమ్రాన్. స్టార్ట్ విత్, సో రన్ యాజ్, సో స్టార్ట్ విత్ అనేది ట్రూ అనేది ఇచ్చాను, ఎందుకంటే ఆ నేమ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి. ఇప్పుడు స్మాల్ లెటర్ ఇచ్చాను, ఇప్పుడు ఏమి ఇస్తుందో చూద్దాం. ఫాల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ వర్డ్ అనేది ఉంది, మనం ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ చేయాలా. ఇప్పుడు ఆ స్టార్ట్ విత్ అనేది స్టార్టింగ్ ఒకటే చెక్ చేస్తుందా, నెక్స్ట్ ఇది ప్రిఫిక్స్ ఎండింగ్ కూడా చెక్ చేస్తుందా. ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది ఇమ్రాన్, సెకండ్ వర్డ్ అనేది షేక్. సో ఇప్పుడు మనం సెకండ్ వర్డ్ ఇచ్చి చూద్దాం, ట్రూ ఇస్తుందా ఫాల్స్ ఇస్తుందా. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, సో ఫాల్స్, స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఐ ఇస్తాను, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, సో ఐతో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆర్ ఇస్తే రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, సో ఫాల్స్. అర్థమైంది కదా? స్టార్ట్ విత్, సో అది ఫస్ట్ క్యారెక్టర్నైనా ఫస్ట్ వర్డ్నైనా చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెథడ్, సో సిమిలర్లీ ఎండ్ విత్ ఉంది, ఎండ్ విత్. సో ఎండ్ విత్ అనేది ఏం చెక్ చేస్తుంది? చెక్స్ వెదర్ ద స్ట్రింగ్ ఎండ్ విత్ స్పెసిఫైడ్, ఇక్కడ స్టార్ట్ విత్, ఇక్కడ ఎండ్ విత్, ఇక్కడ ఎండ్స్ విత్ స్పెసిఫైడ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ టెక్స్ట్. సో సేమ్ మెథడ్ కాబట్టి జస్ట్ ఇక్కడ ఎండ్ విత్ అని చేంజ్ చేసేద్దాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, సో ఫాల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను షేక్ అనేది ఇచ్చాను, రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్, ట్రూ. ఓన్లీ లాస్ట్ డిజిట్ కాబట్టి లాస్ట్ క్యారెక్టర్ కూడా ఇద్దాం, కే.
run as a Java application. True. అర్థమైంది కదా, దానికి డిఫరెన్స్. ఇది స్టార్ట్ విత్ చెక్ చేస్తుంది, అది ఎండ్ విత్ చెక్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మెథడ్ సబ్స్ట్రింగ్. సబ్స్ట్రింగ్ ఏమంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ ఉండే స్ట్రింగ్లో మీకు కొంత పార్ట్ వరకే కావాలా. సో యూ నీడ్ సమ్ వాల్యూ ఓన్లీ, యూ డోంట్ need whole value. For example, Imran Sheikh I have, I want only Imran. Sheikh I don't need. That time I will choose a substring method. Substring. Extract the part of the string. Extract the part of the string. Extracts the part of the string. sysout.println substring. సో ఈ సబ్స్ట్రింగ్ మెథడ్ అనేది ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుందో చూద్దాం. నేమ్ డాట్, సో గెస్ చేయండి ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది. సబ్స్ట్రింగ్, ఇక్కడ చూడండి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి సబ్స్ట్రింగ్ అని. ఒకటి ఇంట్ బిగినింగ్ ఇండెక్స్, ఇంట్ బిగినింగ్ ఇండెక్స్ కామా ఎండింగ్ ఇండెక్స్. సో ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది, బెస్ట్ అంత ఇండెక్స్ అనేది వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు 0th ఇండెక్స్ కావాలంటే అప్పుడు ఓన్లీ ఈ మెథడ్ని యూస్ చేసుకుంటారు. 0 మెథడ్లో 0 ఇండెక్స్లో ఏవైతే ఓడ్ ఉంటుందో ఆ ఓడ్ని తీసుకుంటారు. సో ఇక్కడ మనకి ఇమ్రాన్ షేక్ అనేది కావాలి కదా, అందులో నాకు ఇమ్రాన్ కావాలి. అప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎండింగ్ ఇండెక్స్ రెండు ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు ఎండింగ్ ఇండెక్స్ ఏమవుద్ది, ఇమ్రాన్లో ఐ అనేది 0 1 2 3 4. సో 0,4 అంటే ఇమ్రాన్ అనే వర్డ్ వస్తుంది. నేను ఓన్లీ ఒక పారామీటర్ యూస్ చేశాను అనుకోండి, ఫస్ట్ మెథడ్ 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి కదా దీంట్లో, ఆ మెథడ్ కాల్ అయ్యి అప్పుడు ఓన్లీ నాకు ఐ అనేది ప్రింట్ అవుద్ది. సో సింగిల్ డిజిట్ ప్రింట్ అవుద్ది. ఇప్పుడు చూడండి 0,4 ఇండెక్సింగ్ రాగా 1 0 1 2 3 4. సో ఇమ్రా, సో 4 అనేది ప్రింట్ అయింది మనకి. ఇక్కడ చూద్దాం. ఓకే ఓకే, ఇక్కడ లెంత్ యూస్ చేస్తున్నారు. ఓకేనా, లెంత్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు మనకి 5 కావాలంటే స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ అనేది 5, మనకి 5 ఇక్కడ 0,5 అనేది ఇచ్చేయాలి. రన్ యాజ్ జావా అప్లికేషన్. సో ఇమ్రాన్ లెంత్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు. క్లియర్ కదా, ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద పర్టికులర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్. సో నాకు will continue tomorrow. I don't have time. Just you can practice this. Tomorrow we'll continue remaining methods. Okay, bye then.